Welcome to TN Science World. Today we see the continuation topic of the lesson in 7th Standard Science TERM-3 UNIT-2 Universe and Space. At first we see the topic Arrival of Telescope. தொலைநோக்கினுடைய வருகை. Telescope was invented by Hans Lippershey, but Galileo used it for studying the sky for the first time. The telescope showed more universe was than visible to naked eye. It is a simple telescope matching toy telescope of today. Galileo was able to see mountains on the moon, small dim stars invisible to naked eye, sunspots of the face of the sun. He was able to demonstrate that the Milky Way, an hazy bright patch in the sky, is nothing but thousands of stars huddled together. Jupiter had moons going around it, and Saturn had mysterious appendages which we now know as rings. ஹான்ஸ் லிப்பர்சே என்பவரால் தொலைநோக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆயினும் கலிலியோ தான் முதன்முறையாக வானத்தை ஆய்வு செய்வதற்கு அதனை பயன்படுத்தினார். கண்ணுக்கு தெரியாத பிரபஞ்சத்தினை தொலைநோக்கியால் பார்க்க முடிந்தது. இன்றைய விளையாட்டு தொலைநோக்கி போன்ற அவரது எளிய தொலைநோக்கி மூலம் கலிலியோ நிலவின் மலைகளையும் வெற்றுக்கண்ணுக்கு புலப்படாத சிறிய மங்கலான நட்சத்திரங்களையும் சூரியன் முகத்திலே சூரிய புள்ளிகளையும் கண்டறிந்தார். பால் வழித்திரள் என்ற வானத்திலே ஆயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் பளபளப்பான பிரகாசமான கூட்டம் தவிர வேறொன்றுமில்லை என்பதை அவர் நிரூபித்தார். வியாழனை சுற்றி துணைக்கோள்கள் இருப்பதனையும் சனி கிரகத்தினை சுற்றி வளையம் இருப்பதனையும் அவர் கண்டறிந்தார். And then one of the most sterling observations we made was related to the telescopic observation of Venus. The convinced him to accept the theory of the Polish astronomer Nicholas Copernicus, that is not the sun, planets and stars that go around the earth, but it is earth and other planets that go around the sun. Heliocentric theory. அவர் தொலைநோக்கி உதவியுடன் கண்டறிந்த மிக முக்கியமான கணிப்பு வெள்ளி குறித்தது ஆகும். போலந்து நாட்டு வானியலாளரான நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸின் சூரிய மைய கொள்கையான சூரியனும் நட்சத்திரங்களும் பிற கோள்களும் பூமியை சுற்றவில்லை, ஆனால் பூமி மற்றும் பிற கோள்கள் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன என்ற கோட்பாட்டை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள இந்த கண்டுபிடிப்பு அவருக்கு உதவியது. அண்ட் தென் வி see the heliocentric மாடல், சூரிய மைய மாதிரி. Dissatisfied with the messy epicyclic model, Nicholas Copernicus radially proposed that the model will become simple if we assume sun is at the center and all the planets including earth go around it. சிக்கலான புவிமைய நீள்வட்ட மாதிரியை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் சூரியனை மையமாக கொண்டு பூமியை மற்றும் அனைத்து கிரகங்களும் சுற்றி வருவதாக கூறினார். Suppose earth and Mars are on the two sides of the sun, the Mars would be fair and appear dim compared to when they are on the same side. Earth orbit around the sun in 365 days, whereas Mars takes place 687 days. This implies at the time of Earth will overtake Mars. When the Earth is approaching and overtaking Mars, the Mars would appear to exhibit retrograde motion. In short, all the observed phenomena could be explained in a simple way. சூரியனுடைய இரு பக்கத்திலும் பூமி மற்றும் செவ்வாய் இருப்பதாக கொண்டால் செவ்வாயானது அவை அருகிலே இருப்பதை விட மங்களாக தெரியும். பூமி 365 நாட்களிலே சூரியனை சுற்றி வருகிறது, ஆனால் செவ்வாய் 687 நாட்களிலே சுற்றுகிறது. பூமி செவ்வாய் கிரகத்தை நெருங்கும் பொழுது அதனை முந்தி செல்லும் போதும் செவ்வாய் பிற்போக்கு இயக்கத்தினை மேற்கொள்கிறது. இத்தகைய அனைத்து நிகழ்வுகளையும் எளிய வழியில் சுருக்கமாக விளக்கலாம். சூரியன் மையத்தில்தான் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? However, how do we know that actually sun is at the center or not? சூரியனை மையக்கோட்டிற்கு ஆதரவாக கலிலியோ வெள்ளிக்கோளை உற்று நோக்கி கண்டறிந்து ஆதாரங்களை அளித்தார்.
1610 1611 தொலைநோக்கி மூலம் கலீலியோ வெள்ளிக்கோளை உற்று நோக்கினார். Galileo found that his observations of Venus gave the observational evidence to support the heliocentric theory. Galileo observed Venus in 1610 to 1611 with a telescope. To naked eye, Venus is a just gleaming bright spot. However, through the telescope, the shape of the planet can be seen. Galileo was started to find the like moon. Venus too exhibited phases. The shape varied from crescent to gibbous. Also, the size of the planet varied. When the planet was the gibbous place, the size was small, and when it was thin crescent, size was many fold higher. அவ்வாறு உற்று நோக்குகையிலே வெற்று கண்களுக்கு வெளியே வெள்ளி ஒரு பிரகாசமான புள்ளியாக தெரியும். எனினும் ஒரு தொலைநோக்கி மூலம் அதனுடைய வடிவத்தை காண முடியும். நிலவைப் போலவே வெள்ளியும் பல கட்டங்களாய் கொண்டுள்ளதைக் கண்டு கலீலியோ வியப்படைந்தார். பிறை வடிவத்திலிருந்து கிப்ஸ் வடிவத்திற்கு அதன் வடிவம் மாறியது. மேலும் கிரகத்தினுடைய அளவும் வேறுபட்டது. கிரகமானது கிப்ஸ் கட்டத்திலே இருந்தபோது அதன் அளவு சிறியதாக இருந்தது. அது மெல்லிய பிறை போல் இருந்தபொழுது அதனுடைய அளவு பல மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. வாஸ் மெனி folds higher. As the Venus went around the epicycle as shown in the diagram, Venus would exhibit phase. Also at times the planet would be nearer, making the apparent size grow bigger, and at a time for making the apparent size smaller. Thus the variation in the brightness can also be explained. படத்தில் காட்டியுள்ளபடி வெள்ளி நீள்வட்டத்திலே சுற்றி வரும் பொழுது பல கட்டங்களை வெளிப்படுத்தியது. மேலும் சில நேரங்களிலே கிரகம் அருகில் இருக்கும்போது அதனுடைய அளவு பெரியதாக இருக்கும். சில நேரங்களில் அது தொலைவில் உள்ள பொழுது அதனுடைய அளவு சிறியதாக இருக்கும். இவ்வாறு பிரகாசத்தில் தோன்றும் வேறுபாட்டினை விளக்கலாம். It became clear to Galileo that the geocentric epicycle model will not be help in accounting for the observed phase of the Venus. வெள்ளியினுடைய இத்தகைய கட்ட மாறுபாடுகளை விளக்க புவிமைய கொள்கையால் முடியாது என்பதனை கலீலியோ தெளிவாக புரிந்து கொண்டார். Look at the above diagram. If the Venus was going around the Sun and its orbit is inside that of Earth, Venus would appear always near the Sun in the sky. It can never be seen in the midnight sky. When it is near the Earth, it would be brighter and bigger compared to when it is on the other side of the Sun. Thirdly, when the Venus is revolving around the Sun, it can exhibit gibbous phase at the size of the gibbous phase smaller than the crescent phase. If the Venus was revolving around the Earth, we can never see the gibbous phase of the Venus, and it will be seen only if it is orbiting the Sun. The clinching observational evidence proved that the least Venus orbited around the Sun. Further evidences collected by the astronomers using telescope and other advanced modern instruments gave enough evidence that all planets revolved around the Sun. மேலே உள்ள படத்தை பாருங்கள். வெள்ளியானது சூரியனை சுற்றி சென்று கொண்டிருந்தாலும் அதனுடைய சுற்றுப்பாதை பூமியின் சுற்றுப்பாதையை விட குறைவாக இருந்தாலும் அது வானத்தில் எப்பொழுதும் சூரியனுக்கு அருகிலேயே இருக்கும். நள்ளிரவு வானத்தில் அதை காண முடியாது. இரண்டாவதாக அது பூமிக்கு அருகிலே வரும் பொழுது அது சூரியனுக்கு எதிர்ப்பக்கத்திலே இருந்ததனை விட பெரியதாகவும் பிரகாசமானதாகவும் இருக்கும். மூன்றாவதாக வெள்ளி பூமியை சுற்றி வருவதாக இருந்தால் நம்மால் வெள்ளியின் குமிழ் பிறையை காண முடியாது. வெள்ளி சூரியனை சுற்றி வந்தால் மட்டுமே அதனை காண இயலும். இந்த உறுதியான ஆதாரச் சான்றுகள் வெள்ளி சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்பதனை நிரூபித்தன. தொலைநோக்கி மற்றும் பிற மேம்பட்ட நவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி வானியலாளர்கள் சேகரிக்கப்பட்ட பல சான்றுகள் அனைத்து கிரகங்களுமே சூரியனை சுற்றி தான் சுழல்கின்றன என்பதை போதுமான சான்றுகள் இங்கு நமக்கு அளிக்கிறது. In Galileo were around today, he would surely be amazed at the exploration of our solar system and beyond by ISRO, NASA, Russian Space Agency and others. Galileo இன்று இருந்திருந்தால் ISRO, NASA,
ரஷ்ய விண்வெளி நிறுவனம் ஆகியவற்றின் சூரிய மண்டலம் மற்றும் அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஆராய்ச்சிகளைக் கண்டு அவர் வியந்திருப்பார். Now we can observe planets orbiting around other stars called exoplanets, proving that not only planets orbit around the sun in the solar system, but all around the universe. Such a planetary system exists. Who knows, in some of there could be life, and in a rare case intelligent life, like humans wandering and exploring universe. Imagine a future time when such a life meets us, how existing and momentous it would be. தற்போது வேறு நட்சத்திரங்களை சுற்றியும் கோள்கள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இதிலிருந்து சூரியனை சுற்றி மட்டுமல்லாமல் பிரபஞ்சம் முழுவதும் இந்த கிரக அமைப்புகள் இருப்பது நிரூபணமாகிறது. யாருக்கு தெரியும், அந்த கிரகங்களிலே எதிலாவது வாழ்க்கை இருக்கலாம். அதிலும் சிலவற்றில் மனிதனை போன்றே பகுத்தறிவு உள்ள உயிர் வாழ்வதாக இருக்கலாம். நாம் பிரபஞ்சத்தை பார்த்து வியப்புற்று ஆராய்ச்சி செய்வது போல் அவர்களும் ஆராய்ச்சி செய்யலாம். எதிர்காலத்தில் நாம் அவர்களை சந்திக்கும் பொழுது அந்த கணம் எவ்வளவு அற்புதமானதாகவும் உற்சாகமானதாகவும் இருக்கும். தென் ஆரிஜின் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், பிரபஞ்சத்தினுடைய தோற்றம். யூ ஆர் த ஸ்டூடெண்ட் who belong to a particular class studying in 7th standard in your school. There might be many sections for 8th, 7th standard. Likewise, there are 6th standard class, 8th standard class, and so on. All of them together make the school. Likewise, our sun is a star with a planetary system. Billions of such stars constitute a system called as a galaxy. The name of our galaxy is Milky Way. Like Milky Way, there are at least hundreds of billions of galaxies in the universe. உமது பள்ளியிலே 7ஆம் வகுப்பில் பல பிரிவுகள் இருக்கும். அதேபோல் 6ஆம் வகுப்பு, 8ஆம் வகுப்பு என பல வகுப்புகள் இருக்கும். இவை அனைத்தும் சேர்ந்து ஒரு பள்ளியை உருவாக்குகின்றன. அதேபோல் நமது சூரியனும் பல கிரகங்களை கொண்ட ஒரு நட்சத்திரமாகும். இதுபோல கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இணைந்திருப்பது விண்மீன் திரள் என அழைக்கப்படுகிறது. நமது விண்மீன் திரளினுடைய பெயர் பால்வழி திரளாகும். பால்வழி திரள் போலவே பிரபஞ்சத்தில் கோடிக்கணக்கான விண்மீன் திரள்கள் உள்ளன. How did all this come about? Were they in existence always, or was there a beginning? இவையெல்லாம் எவ்வாறு தோன்றின? அவை எப்பொழுதும் அங்கேயே இருந்திருக்கின்றனவா அல்லது அவற்றிற்கு ஒரு தொடக்கம் இருக்கிறதா? When we observed other galaxies, we found a strange behavior. All the galaxies were appearing to more away from us. Farther they are, faster they appear to move. Cosmologists, scientists who study the structure and evolution of universe, that is cosmos, reason that this imply at one point of time in the past all matter was confined in the single point, and since then it has started to expand. மற்ற விண்மீன்கள் திரள்களை நாம் உற்று நோக்கும்போது ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வை நாம் கண்டோம். எல்லா விண்மீன் திரள்களும் நம்மிடமிருந்து விலகிச் செல்வது போலவே தோன்றின. மேலும் தொலைவில் உள்ளவை விரைவாக நகர்வது போல தோன்றுகின்றன. பிரபஞ்சத்தினுடைய கட்டமைப்பு மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியினை பற்றி ஆராயும் நிபுணர்கள், விஞ்ஞானிகள் கடந்த காலத்தின் ஒரு கட்டத்திலே இவை எல்லாமே ஒரு புள்ளியாகவே இருந்தன எனவும் பின்னர் விரிவடைய தொடங்கின என்பதையும் கருதினர். The event when the matter confirmed in the single point and began to expand is called Big Bang. This is considered as the origin of our universe as we know it. இவ்வாறு ஒரு புள்ளியில் பருப்பொருள் குவிந்து அங்கிருந்து விரிவடைய தொடங்கி நிகழ்வு பெருவெடிப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே இன்று காணும் நமது பிரபஞ்சத்தினுடைய தோற்றமாக கருதப்படுகிறது. The Big Bang theory is the prevailing model of the evolution of the universe. Under this theory, space and time emerged together about 14 billions of years ago. At that time, the entire universe was inside a bubble that was thousands of times smaller than the pinhead. It was hotter and denser than anything we can imagine.
Then it suddenly expanded. The present universe emerged. Time, space and matter all began with the Big Bang. இவ்வாறு ஒரு புள்ளியிலே பருப்பொருள் குவிந்து அங்கிருந்து விரிவடைய தொடங்கி நிகழ்வு பெருவெடிப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. பிரபஞ்ச தோற்றத்தை குறித்து கூறும் கோட்பாடுகள் எல்லாமே இந்த பெருவெடிப்பு கோட்பாடு தான் இன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதாக உள்ளது. இந்த கோட்பாட்டின்படி விண்வெளி மற்றும் நேரம் ஆகியவை சுமார் 14 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒன்றாக வெளியிடப்பட்டன. அந்த நேரத்தில் முழு பிரபஞ்சமும் குண்டூசி தலையை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு சிறியதாக உள்ள ஒரு குமிழியினுள் இருந்தது. அது நாம் கற்பனை செய்யக்கூடிய எதையும் விட சூடாகவும் அடர்த்தியாகவும் இருந்தது. அது திடீரென்று விரிவடைந்து தற்போதைய பிரபஞ்சம் வெளிப்பட்டது. நேரம், வெளி மற்றும் பருப்பொருட்கள் அனைத்தும் இந்த பெருவெடிப்பில் தானே தொடங்கியது என்பது நமக்கு தெரியும். In a fraction of a second, the universe grew from smaller than the single atom to bigger than a galaxy, and it kept on growing at a fantastic rate. It is still expanding today. Over the next 3 minutes, the temperature dropped below 1 billion degrees Celsius. After 3 lakhs years, the universe had cooled about the 3000 degree. Atomic nuclei could be finally capture electrons to form atom. At the stage of the evolution of the universe, it was filled with the clouds of hydrogen and helium gas. Giant clouds of hydrogen and helium were gradually drawn to the places where dark matter was most dense, forming the first galaxy stars and everything else seen today. ஒரு நொடியினுடைய ஒரு பகுதி நேரத்திற்குள் சிறிய ஒரு அணுவை விட சிறிய அளவிலிருந்து விண்மீன் திரளை விட பெரிய அளவாக வளர்ந்தது. அது ஒரு அற்புதமான விகிதத்திலே வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. இன்றும் அது விரிவடைகிறது. அடுத்த 3 நிமிடங்களிலே வெப்பநிலை 1 பில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்துவிட்டது. 3 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு யூனிவர்ஸ் 3000 டிகிரிக்கு குளிர்ச்சி அடைந்தது. அணு உட்கருகள் இறுதியிலே அணுக்களை உருவாக்க எலக்ட்ரான்களை கவர்ந்தன. பிரபஞ்சம் உருவான கட்டத்தில் அது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களால் ஆன கூட்டமாகவே இருந்தது. ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களுடைய பெரும் கூட்டங்கள் படிப்படியாக இருண்ட அடர்த்தியான இடங்களுக்கு இழுக்கப்பட்டன. முதல் விண்மீன் திரள்கள், இன்று காணப்படும் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் எல்லாம் இவ்வாறு தான் உருவாகின. As millions of years passed, the dense areas pulled in material because they had more gravity. Finally, about 100 million years after the Big Bang, the gas became hot and dense enough for the first stars to form. New stars were born at a rate of 10 times higher than in the present day universe. Large cluster of stars soon become the first galaxies. பிரபஞ்சத்தினுடைய முதல் 3 லட்சம் ஆண்டுகளிலே நடந்தது எதையும் நாம் பார்க்க முடியாது. அணுத்துகள்கள் குறித்து அறிவிலிருந்து மற்றும் கணினி மாதிரிகளின் வாயிலாகவும் விஞ்ஞானிகள் இதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். பிக்பேங்கின் ஒரே நேரடி ஆதாரம் காஸ்மிக் நுண்ணலையின் பின்னணி என அழைக்கப்படுகிறது. விண்வெளியிலே உள்ள மங்கலான பிரகாசம் இதுவே ஆகும். அதற்கு அடுத்தபடியாக பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ். மில்லியன் ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு அடர்த்தியான பகுதிகள் அதிக ஈர்ப்புடன் இருந்ததால் பொருட்களை இழுத்தன. இறுதியாக பிக்பேங்கிற்கு பொதுவாக 100 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் நட்சத்திரங்களை உருவாக்குவதற்கு ஏற்றாற்போல வாயுவானது சூடாகவும் அடர்த்தியாகவும் இருந்தது. புதிய நட்சத்திரங்கள் இன்றைய பிரபஞ்சத்திலே உருவாக்குவதை விட 10 மடங்கு அதிகமான விகிதத்தில் பிறந்தன. நட்சத்திரங்கள் பெரிய திரளானது விரைவிலே முதல் விண்மீன் திரளாக மாறியது. இதற்கு நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. The Hubble Space Telescope and powerful ground-based telescope are now beginning to find galaxies that were created about 1 billion years after the Big Bang. These small galaxies were much closer together than the galaxies are today. Collisions were common, like two flames moving towards each other. They merged into bigger galaxies. Our Milky Way galaxies come together in this way. ஹப்பிள் விண்வெளி தொலைநோக்கி மற்றும் சக்தி வாய்ந்த தரையை அடிப்படையாக கொண்டு தொலைநோக்கிகள் தற்போது பிக்பேங்கிற்கு வரை 1 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட விண்மீன் திரள்களை கண்டுபிடித்து வருகின்றன. இந்த சிறிய விண்மீன் திரள்கள் இன்றைய விண்மீன் திரள்களை விடவும் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தன.
மோதல்கள் இயல்பானதாகவே இருந்தன. இரண்டு தீப்பிழம்புகள் ஒன்றை ஒன்று நோக்கி நகரும் பொழுது அவை பெரிய விண்மீன் திரள்களாக இணைக்கப்பட்டன. நமது பால்வழி மண்டலம் இந்த விதமானதான் உருவானது என்பதை நாம் இதிலிருந்து சரியாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும். அதற்கு அடுத்தபடியாக பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், பிரபஞ்சத்தினுடைய அடிக்கட்டமைப்புகள். As stated above, the universe is constituted of galaxies, just as lot of houses in our locality constitute a village or a city. We have a lot of things such as rooms, furniture, etc. in our homes. Likewise, lot of stellar objects such as stars, planets, asteroids and meteorites are the building blocks of our universe. நமது வட்டாரத்திலே உள்ள நிறைய வீடுகள் ஒரு கிராமமாக அல்லது ஒரு நகரமாக இருப்பது போல மேலே கூறப்பட்டுள்ளபடி பிரபஞ்சமானது விண்மீன் திரள்களால் உருவாக்கப்பட்டது. நமது வீடுகளிலே அறைகள், மரச்சாமான்கள் போன்றவை உள்ளன. இதுபோலவே நட்சத்திரங்கள், கிரகங்கள், விண்கற்கள் மற்றும் எரிகற்கள் போன்றவை பல விண்மீன் பொருள்கள் நம் பிரபஞ்சத்தின் கட்டுமான கூறுகளாக இன்றும் இருக்கின்றன. மோர் டு நோ, அஸ்ட்ரானமல் யூனிட் என்பது ஒரு ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எர்த் அண்ட் த சன் இஸ் கால்ட் as an astronomical unit. It is denoted as AU. 1 AU is equal to 1.496 into 10 power 8 kilometer. Light year, the distance travelled by the light in 1 year is called as a light year. It is denoted by 1y. 1 LY is equal to 9.4607 into 10 power 12 kilometer. Then விண்ணியல் ஆரம் கிட்டத்தட்ட parsec. A parsec is defined as the distance at which one astronomical unit subtended as an angle of 1 arc second. It is denoted by PC. 1 PC is equal to 3.2615 LY. This is equal to 3.09 into 10 power 13 kilometer. Then galaxies. A galaxy is a large collection of stars or cluster of star and celestial bodies held together by a gravitational attraction. There are about the billions of galaxies in the universe. Most galaxies ranges from thousands to 10,000 parsec in diameter. As we have different types of houses in a locality, the galaxies are also of different types. விண்மீன் திரள்கள் ஈர்ப்பு விசையால் சேர்க்கப்பட்ட விண்மீன்கள் அல்லது விண்மீன் குழுக்கள் மற்றும் விண்வெளி பொருட்கள் ஒரு பெரிய தொகுப்பு விண்மீன் திரளாகும். பிரபஞ்சத்திலே கோடிக்கணக்கான விண்மீன் திரள்கள் உள்ளன. பெரும்பாலான விண்மீன்கள் திரள்களுடைய விட்டமும் 1000 முதல் 10,000 விண்ணியல் ஆரம் வரை உள்ளது. நமக்கு ஒரு வட்டாரத்தில் பல்வேறு வகையான வீடுகள் உள்ளது போல விண்மீன் குழுக்களும் பல்வேறு வகைகளிலே உள்ளன. Then types of galaxies. There are various types of galaxies such as a spiral, elliptical, பேர்டு ஸ்பைரல் அண்ட் இர்ரெகுலர். விண்மீன் திரள்களுடைய வகைகள் சுழல் திரள், நீள்வட்டம், தட்டை சுழல் மற்றும் ஒழுங்கட்ட வடிவம் போன்ற பல்வேறு வகையான விண்மீன் திரள்கள் உள்ளன. அதற்கு அடுத்தபடியாக ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ், சுருள் விண்மீன் திரள்கள். ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ ஃப்ளாட் ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் containing stars, gas and dust and a central concentration of stars known as the bulge. These are often surrounded by much fainter halo of stars. Spiral galaxies are named by their spiral structures that extended from the center into a galactic disk. The spiral arms or sides are ongoing stars formation and are brighter than the surrounding disk because of the young hot stars that inhabit them. சுருள் விண்மீன் திரள்கள் என்பவை நட்சத்திரங்கள், வாயு மற்றும் தூசி ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு தட்டையான சுழலும் வட்டு ஆகும். இதனுடைய மத்தியிலே நட்சத்திர செறிவு காணப்படும். இவை பெரும்பாலும் விண்மீன்களின் மீது மிகவும் மங்கலான ஒளிவட்டத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன. நடுவிலிருந்து முனை வரை சுருண்ட சக்கரம் போன்ற அமைப்பு கொண்டதால் இவை சுருள் விண்மீன் திரள்கள் என பெயரிடப்பட்டுள்ளன. சுருள் கரங்கள் புதிய நட்சத்திர கூட்டத்திரள்கள் ஆகும். மேலும் அவை புதிய சூடான பல நட்சத்திரங்களுடைய தொகுப்பு பாகையால் சுற்றுப்புறத்தை விட ஒளி மிகுந்து காணப்படக்கூடியவை. அதற்கு அடுத்தபடியாக எலிப்டிக்கல் கேலக்ஸி. An elliptical galaxy is a type of galaxy having approximately ellipsoidal shape and smooth image. Unlike flat spiral galaxies with organization and structure, elliptical galaxies are three-dimensional
without much structure, and their stars are in somewhat random orbits around the center. Interestingly, stars found inside elliptical galaxies are on an average much older than stars found in spiral galaxies. Elliptical galaxies tend to surrounded by the large number of globular clusters. ஒரு நீள்வட்ட விண்மீன் திரள் என்பது ஏறத்தாழ நீள்வட்ட வடிவம் மற்றும் ஒரு வெண்மையான உருவம் கொண்ட ஒரு வகை விண்மீன் திரளாகும். சுழல் விண்மீன் திரள்கள் போல அல்லாமல் நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்கள் 3 பரிமாணங்களை கொண்ட கட்டமைப்பின் மையத்திலே சீரற்ற சுற்றுப்பாதையிலே உள்ளன விண்மீன்களை கொண்டுள்ளன. இவை சுழல் விண்மீன் திரள்கள் காணப்படுவதை விட அதிக வயதுடைய விண்மீன்களை உள்ளடக்கியாகும். எண்ணிக்கையிலான கோல் கொத்துக்களால் நீள்வட்ட விண்மீன்கள் சூழப்பட்டுள்ளன என்பது இதனுடைய விளக்கம். அதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் காண இருப்பது irregular galaxies, ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள். An irregular galaxies is a galaxies that does not have a distinct regular shape. Unlike a spiral and elliptical galaxies, they are often chaotic in appearance with neither a nuclear bulge nor any trace of spiral arm structure. About 1/4 of the galaxies found so far are this type. Cosmologists say that some irregular galaxies were once spiral or elliptical galaxies but were deformed by an uneven external gravitational force. Irregular galaxies may contain abundant amounts of gas and dust. சுழல் மற்றும் நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்களைப் போல ஒழுங்கான வேறுபட்ட அமைப்பினை ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் பெற்றிருப்பதில்லை. பார்வைக்கு ஒழுங்கற்றதாகவும் மையப்பகுதி தடித்தோ அல்லது சுருண்டோ காணப்படுவதில்லை. இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விண்மீன் திரள்களிலே 1/4 இந்த வகையானதாக காணப்படுகிறது. சில ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் ஒரு காலத்தில் சுழல் அல்லது நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்களாக இருந்ததாகவும் ஆனால் ஒரு சீரற்ற வெளிப்புற ஈர்ப்பு சக்தியால் இவை உருமாற்றப்பட்டிருக்கும் எனவும் வானியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்கள் ஏராளமான வாயு மற்றும் தூசி ஆகியவற்றை கொண்டு காணப்படக்கூடியது என அழைக்கப்படுகிறது. Then barrel shaped, கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள். A barred spiral galaxy is a spiral galaxy with a central bar shaped structure composed of stars. Bars are found in approximately in 2/3 to 1/3 of all spiral galaxies. The Milky Way galaxies, wherever own solar system is located, is classified as a barred spiral galaxies. ஒரு கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் என்பது விண்மீன்களாலான குறுக்கு கோடு கொண்ட ஒரு சுருள் விண்மீன் திரளாகும். அனைத்து சுருள் விண்மீன் திரள்களும் 3/2 அல்லது 3/1 என்னும் அளவிலே குறுக்கே கோடுகள் காணப்படும் நமது சூரிய மண்டலத்தில் அமைஞ்சிருக்கும். பால்வெளி திரளானது கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்ற இந்த நிகழ்வோடு 2வது பகுதி த லெசன் 2 யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் என்கின்ற பாடத்தினுடைய 2வது பகுதி காணொளி நிறைவு பெறுகிறது. We will see again the next video. Until then, thank you so much.